बेटा हम 6वीं क्लास का अध्याय 3 संख्यावां नाल खेडना इंग्लिश विच प्लेइंग विद नंबर शुरू करन जा रहे हैं, जिस ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੈਕਟਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫੈਕਟਰਸ ਪਤਾ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਗੁਣਨਖੰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰਸ ਪਤਾ ਕਰੋ। इन शॉर्ट मैं तुहानूं कहां कि फैक्टर्स का मतलब वो सारे टेबल ने, वो सारे छोटे अखर ने, वो अखर ने जिस अखर ते जिदा 24 के असीं गुणनखंड बनाने हैं तो 24 किस किस अखर के पहाड़े ते जाता है, किस किस टेबल के उत्ते आंदा है, वो सारे इस 24 के की होणगे फैक्टर होणगे। तो 24 का 24 के पहाड़े ते भी आंदा 24 एकम 24, इस करके 24 का अपना 24 भी एक गुणनखंड हुंदा है। तो इस करके किसी भी अखर के घट्टो घट्ट दो गुणनखंड किहड़े किहड़े, एक तो खुद आप एक तो 24 का एक तो 24 दो गुणनखंड तो घट्टो घट्ट होने ही होने हैं, बाकी होर असीं लभने होंदे हन जिन्हां दे पहाड़े ते 24 आंदा है। हुण देखो किस तरीके नाल असीं उहनूं लभ सकदे हां कि साडे कोल 24 किहड़े किहड़े पहाड़े ते आंदा है। तुसीं सब तो पहलां की करना है, छोटी जी गिनती लिखनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 ते 9 तक दी, ठीक है ना। हुण तुसीं हुणे हुणे पता किया कि एक दे पहाड़े ते तां 24 हमेशा 24 ते ही आंदा है। हुण जेकर तुहानूं दो दा पहाड़ा पता है तो दो दे पहाड़े ते 24 कदों आंदा है तुसीं पता कर सकते हो। नहीं तो की करना है, बस 24 नूं 2 नाल भाग करनी है। बेटा भाग सारिਆਂ ਨੂੰ आंदी होएगी, असीं 5वीं क्लास 'ਚ पढ़ के आए हैं भाग करनी। 2 एकम 2 बकाया 0 उपर उतारिया 4 2 दूनी 4 भाग खत्म हो गई। कितना आया बेटा 12, ਇਹਦਾ मतलब 2 गुणा 12 साढ़े कोल की ਹੁੰਦਾ है 24 ਹੁੰਦਾ है। इसी तरह ਹੁਣ ਆਪਾਂ 3 ਦਾ ਪਹਾੜਾ ਪੜਾਂਗੇ। 3 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ 24 ਕਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। 3 ਦਾ ਪਹਾੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ठीक है। कितना 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 तिया 9 4 तिया 12 5 तिया 15 6 तिया 18 7 तिया 21 8 तिया 24, बिल्कुल ठीक। ਇਹਦਾ मतलब साडा 3 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ 24 कदों आंदा है 8 ਤੇ आंदा है। ਹੁਣ 4 ਤੇ करते हैं। ਹੁਣ 4 ਦਾ ਪਹਾੜਾ पढ़िए 4 एकम 4 4 दूनी 8 4 तिये 12 4 चौके 16 5 चौका 20 6 चौका 24 आ गया ना 24 कदों आया 6 चौका 24 आया। 5 ਦਾ ਪਹਾੜਾ 5 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 नहीं आंदा क्योंकि 5 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਚ ਅਖੀਰਲਾ ਅੱਖਰ ਸਿਰਫ 5 ਤੇ 0 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 5 ਦਾ ਪਹਾੜਾ खत्म हो गया। ਹੁਣ 6 ਦਾ ਪਹਾੜਾ 6 ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆ ਗਿਆ ना, देखो इधर ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ कि ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਇੱਧਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, देखो 6 ਹੋ गई 6 गुणा ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ 4 ਤੇ ਇੱਧਰ भी 4 ही आएगा बेटा। फिर पुट्ठी गिनती ही शुरू हो जानी है। 7 ਤੇ कुछ नहीं होंदा, 7 ਦੇ पहाड़े ਤੇ 24 नहीं आंदा है। 8 ਤੇ 3 ਤੇ आंदा है 8 गुणा 3 9 ਤੇ नहीं आंदा है। इस गल का ध्यान रखना है। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 9 ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਠੀ ਗਿਣਤੀ ਲਿਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਹ ਵਾਲਾ ਅੱਖਰ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਹੋਣਗੇ 1 2 3 4 उस तो बाद 6 आ गया ना, फिर 6 तो शुरू कर दो 6 फिर ऊपर 8 फिर 12 फिर 24। ये साढ़े 24 के बेटा गुणनखंड होंगे। याद रख लो गिनती लिखन तो बाद बेटा जिदा ही आज 6 के पहाड़े तो 6 रिपीट होया ना, अगे नहीं देखना 1 2 3 4 6 8 12 24 इस तरह साढ़े टोटल गुणनखंड होंगे ने। एक सवाल हो देखो ध्यान पता लगेगा तुहानूं। हुण अगला है बेटा अपने को 15। असी फिर वही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक की गिनती लिख ली है। हुण एक तो सारिਆਂ ਨੂੰ पता 15 ਤੇ जाएगा। हुण 2 ਦੇ पहाड़े ਤੇ 15 आंदा है, बट 2 ਦੇ पहाड़े ਤੇ हमेशा जिस संख्यावां ਹੁੰਦੀਆਂ ने 2 4 6 8 10 12 14 16 15 नहीं आंदा, कट गया। 3 ਦੇ पहाड़े ਤੇ 15 कदों आंदा है 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 तिया 9 4 तिया 12 5 तिये 15। 4 ਦੇ पहाड़े ਤੇ 15 नहीं आंदा है। 5 ਦੇ पहाड़े ਤੇ देखो 5 इत्थे आ गया ना, वापस देखो 5 आ गया। हुण तुसीं बस ਇਹਦਾ मतलब यही 4 अखर लिखने ने 1 3 5 ते 15। तो 15 के गुणनखंड किहड़े होणगे 15 के गुणनखंड बराबर 1 3 5 15। यही तुहाडे इस सवाल का आंसर होएगा। हुण तीजा भाग है बेटा 21। एक गुणा तो 21 ही आएगा। हुण 2 के पहाड़े ते 21 नहीं जाता है, सारिਆਂ ਨੂੰ पता है क्योंकि 2 का है 20 तो बाद आंदा 22। 3 के पहाड़े ते की पढ़ना है बेटा 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 तिया 9 3 चौके 12 3 पंजे 15 3 छिके 18 3 सत्ता 21। बिल्कुल सही, सानू 21 मिल चुका है। हुण 4 के पहाड़े ते 21 लिखांगे तो नहीं आंदा है, 5 ते भी 21 नहीं आंदा है,
6 पढ़ीए तो 6 ਤੇ ਵੀ 21 नहीं आता है। ਹੁਣ 7 देखो वापस आ गया ना ਇੱਥੇ, ਆ 7 ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਵਾਪਸ। ਇਹਦਾ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ 1 3 7 21 ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋਇਆ 1 3 7 ਤੇ 21 ਸਾਡੇ 4 ਗੁਣਨਖੰਡ ਹੋਣਗੇ ਬੇਟਾ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਸਿਰਫ 9 ਤੱਕ ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 9 ਤੱਕ ਦੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਾੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਹੀ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਗੁਣਨਖੰਡ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਲਾ ਭਾਗ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ 1 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਤੇ 27 ਤਾਂ 27 ਤੇ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਤੇ 27 ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਭਾਗ ਕਰਕੇ। ਜੇ 2 ਦਾ ਪਹਾੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਤੱਕ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਤੇ 2 ਏਕਮ 2 ਬਕਾਇਆ 0 ਉੱਪਰ ਉਤਰਿਆ 7 ਤੇ 2 ਤੀਆ 6 ਬਕਾਇਆ ਬਚ ਗਿਆ ਨਾ ਇੱਕ ਭਾਗ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। 3 ਦੇ ਪਹਾੜਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ 3 ਆਇਆ 27 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸका मतलब 3 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਤੇ 9 ਤੇ 27 ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 4 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਤੇ 27 ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, 5 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, 6 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, 7 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਤੇ 21 ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 28 ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। 8 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਤੇ 24 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 32 ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। 9 ਦਾ ਪਹਾੜਾ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ ਆ ਗਿਆ ਨਾ 9। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ 1 3 9 ਤੇ 27। बहुत ही सौखे ढंग नाल आपां गुणनखंड पता कर रहे हैं। याद रखना है कि जेकर तुहानूं पेयर मिलता है जिस दे पहाड़े जिदा 1 दे पहाड़े 'ते 27 आ रहा है, 3 दे पहाड़े 'ते 9 ते 27 आ रहा है, और कोई भी मिलता तो असीं खब्बे वाले 1 3 भी आंसर च लिखने ने, सज्जे वाले भी आंसर च लिखने ने। इस गल का ध्यान रखना है। सानूं 9 जिद्दां ही मिलिया साडा 9 यूज हो चुका सीगा 3 गुणा 9, इस करके असीं इस नूं नहीं वरतिया, असीं उधर ही 1 3 9 ते 27 आंसर लिख लिया है बेटा। हुण अगला भाग बेटा देखो 12 है साडे कोल। फिर असीं उस तरीके नाल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक की गिनती लिखनी है। 1 दे पहाड़े 'ते 12 12 दी आएगा। 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं 2 6 12, 3 का पहाड़ा 3 चौके 12, इत्थे 4 आ गया, इत्थे भी 4 आ गया, फिर अगे नहीं जाना असीं खत्म। यही साडे आंसर होणगे किहड़े किहड़े 1 2 3 खब्बे वाले लिख ले, फिर 4 6 ते 12 ये साडे 6 गुणनखंड होणगे साडे 12 दे। उम्मीद कर रहे हैं तुहानूं समझ आ रही होएगी। ਅਸੀਂ लिख लिया बेटा 12 के गुणनखंड फैक्टर्स ऑफ 12। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे सिर्फ फैक्टर्स ऑफ 12, बाकी सारा कंसैप्ट सेम है। इसी तरह अगला सवाल देखो बेटा 20 ਲਈ भी मैं गिनती लिख ली है। देखो 1 ਦੇ पहाड़े ਤੇ ਤਾਂ 20 ਤੇ ही जाएगा। 2 ਦੇ पहाड़े ਤੇ भी आंदा है बेटा 10 ਤੇ, 3 ਦੇ पहाड़े ਤੇ भी नहीं आंदा है, 4 ਦੇ पहाड़े ਤੇ 5 चौका 20, ਹੁਣ देखो 5 आ गया, इधर भी 5 है, ये तो अगे नहीं जाना। यही साढ़े 6 आंसर होंगे 1 2 4 5 10 ਤੇ 20। 1 2 4 5 10 ਤੇ 20 साढ़े 20 ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਹੋਣਗੇ बेटा। ਹੁਣ बेटा 18 1 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਤੇ 18 18 ਤੇ ਜਾਏਗਾ। 2 ਦਾ ਪਹਾੜਾ ਪੜੀਏ 2 9 18, 3 एकम 3 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 4 तिया 12, 5 तिया 15, 6 ये ध्यान रखना 18 देख रहे हैं आप, 6 तिया 18। 4 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਤੇ बेटा 4 चौके 16, 5 चौका 20, 16 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਆਉਂਦਾ, 18 नहीं आता। 5 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਤੇ भी नहीं आता। 6 ਦਾ ਪਹਾੜਾ ਆਪਾਂ ਵਰਤ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ 6 ਆ ਚੁੱਕਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। 1 2 3 6 9 18 ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ। 1 2 3 6 9 18 ਸਾਡੇ 18 ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਹੋਣਗੇ बेटा। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ बेटा कि कोई भी संख्या जिस दे तुसी गुणनखंड बनाने ने, तुसी 9 तक की गिनती लिखनी है, फिर पहाड़ा पढ़ना है। 9 तक के पहाड़े तुहानूं चंगी तरह आते हैं। 1 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਤੇ 18 18 ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸੇ ਰਕਮ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਸੇਮ ਰਕਮ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 18 9 ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 3 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਤੇ 6 ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ 4 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, 5 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, 6 ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਪਹਾੜਾ ਪੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 6 ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਅਸੀਂ ਪਹਾੜਾ ਉੱਪਰ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 2 3 6 9 18 ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ। अगला भाग बेटा देखो 23 है। ये वास्ते मैं तुहानूं थोड़ी जी एक होर चीज़ दसन जा रहा, ध्यान देखना बेटा। जिथे फैक्टर्स की गल होगी उत्थे प्राइम नंबर्स की गल जां आभार संख्यावां की गल जरूर होंदी है। मैं देखो 1 तो लैके 30 तक की गिनती लिखी है। हुण उहदे विच की कीता है, ध्यान देखना है, वो अखर नूं लभ्या है जिहड़ा सिर्फ और सिर्फ अपने ही पहाड़े ते जांदा है। जिवें 1 नूं हमेशा छड्डना हुंदा, 1 कदे भी आभार संख्या नहीं हुंदा। असीं 2 तो शुरू करते हैं। 2 सिर्फ और सिर्फ 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਤੇ ही जाता, होर किसी के पहाड़े 'ਤੇ कभी तुसीं 2 नहीं देखा होएगा, इस करके 2 ਨੂੰ मैं देखो सर्कल किया है।
तो 3 ਨੂੰ 20 सर्कल होएगा, ध्यान रखना है। 2 ਤੇ 3, 3 भी अपने पाड़े ते ही जाता है। 4 बेटा देखो ਜਿਹੜੇ सर्कल कर चुका है पिछे उन्होंने पाड़े ते देखना है बस। 2 ਦੇ पाड़े ते आंदा है, इस करके इस नूं सर्कल नहीं करना है। 5 की 5 2 ਜਾਂ 3 ਦੇ पाड़े ते जाता है नहीं, इस करके 5 ਨੂੰ सर्कल किया गया। 6 देखो ਹੁਣ 3 सर्कल हो गए ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ सर्कल ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਾੜੇ ਤੇ 6 ਆਂਦਾ है, ਯੈਸ 3 ਤੇ ਵੀ ਆਂਦਾ, 2 ਤੇ ਵੀ ਆਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ सर्कल करना। 7 ਹੁਣ 7 देखो ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ सर्कल ਦੇ ਪਾੜੇ ਤੇ ਆਂਦਾ है, 2 ਦੇ ਪਾੜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, 7 3 ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, 5 ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ सर्कल ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 8 देखो ਹੁਣ 4 सर्कल हो चुके हैं, तो 8 ਦਾ ਪਾੜਾ 8 ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇ ਪਾੜੇ ਤੇ ਆਂਦਾ है, ਯੈਸ 2 ਦੇ ਪਾੜੇ ਤੇ ਆਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ सर्कल नहीं ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 9 ਨੂੰ देखो ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਤੇ ਆਂਦਾ है, 10 2 ਤੇ ਵੀ ਆਂਦਾ है, 5 ਤੇ ਵੀ ਆਂਦਾ है। 11 ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾੜੇ ਤੇ 11 ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ 11 ਨੂੰ ਆਪਾਂ सर्कल कर लिया है। 12 2 ਦੇ ਪਾੜੇ ਤੇ ਆਂਦਾ है। 13 ना 2 ਤੇ ना 3 ਤੇ ना 5 ਤੇ ना 7 ਤੇ ना 11 ਤੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ सर्कल ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 14 देखो 2 ਦੇ ਪਾੜੇ ਤੇ ਜਾਂਦਾ है, 7 ਤੇ भी ਜਾਂਦਾ है, ਇਸ ਕਰਕੇ नहीं ਹੋਇਆ। 15 3 ਦੇ ਪਾੜੇ ਤੇ ਜਾਂਦਾ है, 5 ਦੇ ਪਾੜੇ ਤੇ ਜਾਂਦਾ है, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ भी सर्कल नहीं ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 16 देखो 2 ਦੇ ਪਾੜੇ ਤੇ ਜਾਂਦਾ है। 17 ना 2 ना 3 ना 5 ना 7 ना 11 ना 13, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾੜੇ ਤੇ 17 नहीं ਆਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ 17 ਨੂੰ सर्कल ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ एक सर्कल होर ਵੱਧ ਗਿਆ अपना। 18 देखो 2 ਤੇ ਜਾਂਦਾ है, 3 ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ है, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ सर्कल नहीं ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 19 2 3 5 7 11 13 17, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾੜੇ ਤੇ 19 नहीं ਆਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ 19 ਨੂੰ ਵੀ सर्कल ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 20 ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ 20 2 ਦੇ ਪਾੜੇ ਤੇ ਜਾਂਦਾ है। 21 3 ਦੇ ਪਾੜੇ ਤੇ ਜਾਂਦਾ है, 7 ਦੇ ਪਾੜੇ ਤੇ ਜਾਂਦਾ है। 22 11 ਦੇ ਪਾੜੇ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ है, 2 ਦੇ ਪਾੜੇ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ है। 23 ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਹੈ ਨਾ 2 3 5 7 11 13 17 19 ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾੜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ सर्कल ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 24 2 ਦੇ ਪਾੜੇ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ है। 25 5 ਦੇ ਪਾੜੇ ਤੇ ਜਾਂਦਾ है। 26 ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਜਿਸ ਸੰਖਿਆ ਅਖੀਰ 'ਚ 6 ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ 2 ਦੇ ਪਾੜੇ ਤੇ ਜਾਏਗਾ। 27 3 ਨया 27 ਹੁੰਦਾ है। 28 7 ਚੌਕਾ 28 ਹੁੰਦਾ है, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ सर्कल नहीं ਹੋਣਗੇ। 29 ਬੇਟਾ ਨਾ 2 3 5 7 11 13 17 19 23 ਜਿਹੜੇ ਵੀ सर्कल ਵਾਲੇ ਅੱਖਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾੜੇ ਤੇ 29 ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ 29 ਨੂੰ ਵੀ सर्कल ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 30 10 ਦੇ ਪਾੜੇ ਤੇ ਜਾਂ 2 ਦੇ ਪਾੜੇ ਤੇ ਜਾਂਦਾ है, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ सर्कल नहीं ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਪਾਹਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਦੱਸਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਬੇਟਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਪਾਹਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਮਿਲ ਜੇ, ਅਪਾਹਜ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਗੁਣਨਖੰਡ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਅਪਾਹਜ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਗੁਣਨਖੰਡ ਜਾਂ ਤਾਂ 1 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਖੁਦ ਆਪ ਅਪਾਹਜ ਸੰਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 23 ਦਾ ਗੁਣਨਖੰਡ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? 1 ਤੇ 23 ਆਪਣਾ ਆਪ, ਬਸ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੁਣਨਖੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਵੇਂ 2 ਦਾ 1 ਗੁਣਾ 2, 1 ਤੇ 2 ਹੋਊਗਾ, 3 ਦਾ 1 ਤੇ 3, 5 ਦਾ 1 ਤੇ 5, 7 ਦਾ 1 ਤੇ 7। 11 ਦਾ ਗੁਣਨਖੰਡ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? 1, 11, 13 ਦਾ 1, 13, 17 ਦਾ 1, 17, 19 1, 19, 23 1, 23, 29 29। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਅਪਾਹਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਕੱਢਣੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅਪਾਹਜ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 30 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਅਪਾਹਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਲੱਭਣੀ ਸਿਖਾਈਆਂ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ 30 ਤੱਕ ਦਾ ਹੀ। ਅਤੇ ਜੇ 30 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਅਪਾਹਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿ 2 3 5 7 11 13 17 19 23 ਅਤੇ 29 ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ 1, 23 ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਲਿਖ ਸਕਾਂਗੇ ਬੇਟਾ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਲਾਸਟ ਭਾਗ ਹੈ ਬੇਟਾ 36। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਉਹ 36 ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਤੱਕ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਿਖ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ 36 ਇੱਕ ਅਪਾਹਜ ਸੰਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅਖੀਰਲੀ ਜਿਸ ਸੰਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਅੱਖਰ ਜਿਸ ਸੰਖਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਦੇ ਅਪਾਹਜ ਸੰਖਿਆ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅਤੇ 1 ਗੁਣਾ 36 ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ 2 ਦੇ ਪਾੜੇ ਤੇ 36 ਕਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 36 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਾਂਗੇ। 2 ਏਕਮ 2, ਬਕਾਇਆ 1 ਉੱਪਰ ਉਤਰ ਗਿਆ 6, 8 ਦੂਣੀ 16, ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਬੇਟਾ? 18। ਅਤੇ 2 ਦੇ ਪਾੜੇ 2 18 ਜਾਂ 18 ਦੂਣੀ 36 ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ 3 ਦਾ ਪਾੜਾ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ 36 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਟਾ। 3 ਏਕਮ 3, ਬਕਾਇਆ 0 ਉੱਪਰ ਉਤਰ ਗਿਆ 6, 3 ਦੂਣੀ 6, ਸਾਡੇ ਭਾਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ? 12। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 3 ਦੇ ਪਾੜੇ 'ਤੇ 12 ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ 4 ਦਾ ਪਾੜਾ ਪੜ੍ਹੀਏ। 4 ਏਕਮ 4, 4 ਦੂਣੀ 8, 4 ਤੀਏ 12, 4 ਚੌਕੇ 16, 5 ਚੌਕਾ 20, 6 ਚੌਕਾ 24, 7 ਚੌਕਾ 28, 8 ਚੌਕਾ 32, 9 ਚੌਕਾ 36। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ 36 ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕਦੋਂ ਆਇਆ? 9 ਚੌਕਾ 36, 9 ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ 5 ਦੇ ਪਾੜੇ 'ਤੇ 36 ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਬੇਟਾ। 6 ਦਾ ਪਾੜਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। 6 ਏਕਮ 6, 6 ਦੂਣੀ 12, 6 ਤੀਏ 18, 6 ਚੌਕਾ 24, 6 ਪੰਜਾ 30, 6 ਛਿਕਾ 36। ਇਹਨਾਂ 6 ਦੇ ਪਾੜੇ 'ਤੇ 6 ਤੇ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 7 ਦੇ ਪਾੜੇ 'ਤੇ 36, 6 ਪੰਜਾ 35, 36 ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। 8 ਦੇ ਪਾੜੇ 'ਤੇ 8 ਪੰਜਾ 40 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 8 ਤੀਆ 24, 8 ਚੌਕਾ 32 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 36 ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ 9 ਦੇਖੋ 9 ਆਪਣਾ ਵਰਤ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਨਾ।
9 वापस आ गया, ਇਹਦਾ मतलब साढ़े आंसर की होंगे 1 2 3 4 9 12 18 36। 1 2 3 4 9 12 18 ਤੇ 36। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 8 ਗੁਣਨਖੰਡ ਬਣ ਗਏ ਨੇ 36 ਦੇ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੱਖਰ ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਬਣਾਉਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਤੱਕ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਾਲਾ ਰਕਮ ਰਿਪੀਟ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਅਭਿਆਸ 3.1 ਕਲਾਸ 6ਵੀਂ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 5 ਗੁਣਜ ਲਿਖੋ। ਰਾਈਟ ਫਸਟ 5 ਮਲਟੀਪਲਸ ਆਫ ਦਿਸ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀਤੇ ਸੀ ਫੈਕਟਰਸ, ਗੁਣਨਖੰਡ। ਗੁਣਨਖੰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਟੇਬਲ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਅੱਖਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਤੇ ਉਹ ਅੱਖਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਲਟੀਪਲ ਕੱਢਣਾ ਬੇਟਾ, ਗੁਣਜ। ਮਲਟੀਪਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਰਕਮ ਦੇ ਗੁਣਜ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਪਹਾੜਾ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ 5 ਦੇ 5 ਗੁਣਜ ਲਿਖਣੇ ਆ, 5 ਦਾ ਪਹਾੜਾ ਲਿਖੋ। 5 ਦੇ ਗੁਣਜ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, 5 ਦੇ ਪਹਿਲੇ 5 ਗੁਣਜ ਦਾ ਮਤਲਬ 5 ਦਾ ਪਹਾੜਾ 5 ਏਕਮ 5, ਪੰਜੂ ਦੂਣੀ 10, ਪੰਜੂ ਤੀਆ 15, ਪੰਜੂ ਚੌਕਾ 20, ਪੰਜੂ ਪੰਜਾ 25। ਇਹ 5 ਦੇ ਪਹਿਲੇ 5 ਗੁਣਜ ਹਨ, 5 ਦਾ ਪਹਾੜਾ 5 ਤੱਕ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਭਾਗ ਹੈ 8 ਦੇ ਪਹਿਲੇ 5 ਗੁਣਜ। ਤਾਂ 8 ਏਕਮ 8, ਅੱਠੂ ਦੂਣੀ 16, ਅੱਠੂ ਤੀਆ 24, ਅੱਠੂ ਚੌਕਾ 32, ਅੱਠੂ ਪੰਜਾ 40। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ 8 ਦੇ 5 ਗੁਣਜ ਹੋ ਗਏ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਬੇਟਾ, ਗੁਣਜ ਜਾਂ ਮਲਟੀਪਲਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਪਹਾੜਾ। ਜਿਸ ਅੱਖਰ ਦੇ ਗੁਣਜ ਪਤਾ ਕਰਨੇ ਨੇ ਉਸ ਅੱਖਰ ਦਾ ਪਹਾੜਾ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ 5 ਕਹੇ ਨੇ ਤੇ 5 ਲਿਖੇ। ਜੇ 10 ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 10 ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ 9 ਦੇ ਪਹਿਲੇ 5 ਗੁਣਜ ਲਿਖਣੇ ਨੇ ਤੇ 9 ਦਾ ਪਹਾੜਾ 9 ਏਕਮ 9, 9 ਦੂਣੀ 18, 9 ਤੀਆ 27, 9 ਚੌਕਾ 36, 9 ਪੰਜਾ 45। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ 9 ਦੇ ਗੁਣਜ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਗੁਣਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਹਾੜਾ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਬੇਟਾ, 9 ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣਜ ਪਤਾ ਕਰੋ ਜੋ 100 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣ। ਕਰਨੇ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਗੁਣਜ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਗੁਣਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਿਆ, ਪਹਾੜਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ, 9 ਦੇ ਗੁਣਜ 9 ਦਾ ਪਹਾੜਾ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ 100 ਤੱਕ ਤੋਂ 100 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, 9 ਏਕਮ 9, 9 ਦੂਣੀ 18, 9 ਤੀਆ 27, 9 ਚੌਕਾ 36, 9 ਪੰਜਾ 45, 9 ਛਿਕਾ 54, 9 ਸੱਤਾ 63, 9 ਅਠਾ 72, 9 ਨਾਇਆ 81, 9 ਦਾਇਆ 90। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਬੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ 90 ਤੋਂ 100 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। 90 ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਨੂੰ 11 ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਗੁਣਾ ਤਾਂ 99। 99 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 100 ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਸ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ 9 ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣਜ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 100 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਮੰਗਿਆ ਸੀਗਾ, 9 ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣਜ ਪਤਾ ਕਰੋ ਜੋ 100 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣ। ਫਾਈਂਡ ਆਲ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਸ ਆਫ 9 ਅਪ ਟੂ 100। 100 ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਬਸ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ 100 ਤੱਕ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ 9 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਅਭਿਆਸ 3.1 ਜਿਹੜੀ ਹੈ 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਏਗੀ। ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਸਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਉਠਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਅਭਿਆਸ 3.1 ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨੋਗੇ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਦਿਲ ਨਾਲ, ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ, ਕੌਨਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋਗੇ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ।